परम शांति। देखो, उपासना भारतीय शास्त्रों के हिसाब से निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। हम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। तो ब्रह्मास्मि ब्रह्म स्वरूप की उपासना करने के लिए इन्होंने ज्योतिर्लिंग बनाया। ज्योति मना लाइट, लाइट का लिंग मना आकार, और ज्योतिर्लिंग की पूजा करने लगे, निराकार की पूजा करने के लिए। और जो दूसरे लोग हैं शिव शंकर की पूजा करते हैं या शक्ति के अवतारों की पूजा करते हैं। फिर राम आए तो राम की पूजा करने लगे, कृष्ण आए तो कृष्ण की पूजा करने लगे, या देवी देवताओं की पूजा करने लगे। तो देखो, ज्ञान के हिसाब से जो ज्ञान है, देखो भक्ति और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। निर्गुण और निराकार जो होता है, निर्गुण निराकार हो तो भावातीत, कर्मातीत, त्रिगुणातीत है, तीन गुणों से भी रहित है, सतो रजो तमो से भी रहित है। तो वो तो एक पावर है, उसके अंदर से तुम्हें उपासना करते हो तो पावर चाहिए तो पावर ले लो, मगर इतनी जल्दी तो पावर मिले, तुम्हें लेना पड़ेगा। निर्गुण निराकार से पावर तुम्हें लेना पड़ेगा, मगर कैसे लोगे? क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना करने में तुम्हें प्यार नहीं आएगा, प्यार के बिना पावर नहीं मिलेगा। देखो, उसका एक एग्जांपल दे दूं। ये निर्गुण निराकार को तुम उपासना करते हो, कितनी भी उपासना करते हो, मगर वो प्यार नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो ऊपर से प्यार नहीं आएगा। और निर्गुण निराकार ब्रह्म ब्रह्म करके हिंदू शास्त्रों में आप देखो, ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि करते करते उनको हजारों कई युगांतर तक वो तपस्या करते थे, कई युगांतर तक तपस्या करते, गुफाओं में जाके थे, पहाड़ों में जाते थे, तपस्या करते थे, फिर भी कुछ नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान कैसे किया जाए। तुम साकार में है तो उसके साकार रूप को याद करो। साकार एक विधि होती है, पहले साकार को याद करो, साकार ने तुम्हें दे दिया, फिर वो ज्ञान देकर तुम ज्ञान मांगो। साकार जैसे शिव शंकर एक कहते हैं महादेव की उपासना करो तो वो जल्दी भोलेनाथ है, थोड़े के समय में ही वो प्राप्त हो जाते हैं, तो तुम उसको ज्ञान मांगो ना। शिव शंकर को मगर शिव शंकर की उपासना करने वाले भूत प्रेत और राक्षस होते हैं, असुर होते हैं उनकी उपासना करने वाले, इसलिए असुर क्या मांगते हैं? स्थूल चीजें, भौतिक चीजें मांगते हैं। वो स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, तो वरदान दे देता है भस्मासुर जैसा को भी महादेव। तो महादेव जल्दी हो जाता है प्रसन्न। तो महादेव से अगर तुम उससे ज्ञान मांगो, महादेव को ज्ञान मांगोगे, महादेव से जल्दी ज्ञान मांगो, तो महादेव से ज्ञान मांगोगे तो वो फट से तुम्हें बोल देगा हाँ तुम, तो वो तुम्हें कहोगे ना मुझे शिवपुरी जाना है, तो वो महादेव शिवपुरी जाने का वरदान मांगो ना, मुझे शिव के पास जाना है, तो वो सीधा शिवपुरी तुम्हें भेज देगा। शिवपुरी जाकर फिर तुम्हें तुरंत ही वहां शिव शक्ति वहां रहते हैं शिवपुरी में, तो तुरंत वहां जाकर तुम परमधाम चले जाओगे। तो कितनी जल्दी तुम पहुंच पाओगे। थोड़े से समय तुम साकार की आराधना करने से, शंकर की आराधना करने से तुरंत ही तुम्हें शिवपुरी में भेज देगा वो। अगर तुम कहोगे मुझे शिवपुरी भेज दो, मुझे स्वर्ग बर्ग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे हद की कोई चीज नहीं चाहिए, मगर यहाँ तो उनको मांगने वाले मायावी लोग हैं, भूत प्रेत असुर सारे उनको मांगते हैं, तो मायावी चीज मांगते हैं, भौतिक चीजें मांगते हैं, तो वो दे देता है, स्वर्ग तक भी दे देता, आ जाओ सब ले लो। तो असुरों में इतनी शक्ति आ जाती, वो स्वर्ग पे चढ़ाई कर लेते और फिर इंद्रपद पा लेते। मगर जानते इंद्रपद तो थोड़े समय के लिए है, स्वर्ग लोग तो फिर पुण्य का खाता खत्म हो गया, दूसरा ने चढ़ाई की स्वर्ग लोग पर, दूसरे असुर ने चढ़ाई की, तीसरे ने की, ऐसे देवासुर संग्राम होते रहते हैं। मगर जो ज्ञानी है वो कहने मुझे शिवपुरी में जाना है, तो शिवपुरी में चले जाओ, तो तुरंत शिवपुरी में गए और शिवपुरी में जाकर फिर परमधाम में चले जाओगे। तो निर्गुण की उपासना करने के बजाय सगुण की उपासना, साकार की उपासना करोगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा।
तो इसलिए निर्गुण की जो ब्रह्म स्वरूप की उपासना और सगुण और निर्गुण, देखो क्रिश्चियन भी लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। यीशु ख्रिस्त ने भी क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। मैं तो पैगंबर हूं, आई एम द सन ऑफ द गॉड। ऐसी तरह मुसलमान ने भी क्या कहा, मोहम्मद ने या जो भी दूसरे हैं, तो उन्होंने क्या सिंबल दिया कि सारे जहां का नूर तो ऊपर है, वो 7 आसमान से परे रहता है, सारे जहां का नूर तो ऊपर है। तो नूर को, मगर नूर तो डायरेक्ट कोई नहीं देगा। इसलिए देखो ब्रह्मा कुमारी में जो वाणियां जिसने पढ़ी, एक ब्रह्मा कुमारी बेसिक फाउंडेशन है वाणियों का, वो ज्ञान दिया है तो डायरेक्ट बहुत ज्ञान दिया है। उन्होंने बोला है कि क्या निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए क्या? निराकार डायरेक्ट कभी भी नहीं देता, एक बात सुन लो। और डायरेक्ट निराकार से प्यार आएगा ही नहीं, जो भी प्यार आएगा साकार से प्यार आएगा। और प्यार के बिना प्राप्ति होगी नहीं, कितने भी ब्रह्म स्वरूप कई युगांतर तक ब्रह्म ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि हम, कुछ भी नहीं मिलता। ये तो मैं प्रैक्टिकली अनुभवी मूर्त हूं। इसलिए डायरेक्ट निर्गुण की उपासना नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी 85 साल से वहां दिन रात इतनी तपस्या करते, सन्यासी बन छोड़ के वहां बैठ गए हैं और दिन रात योग लगाते हैं, मगर क्यों नहीं मिला? निर्गुण की उपासना करते हैं। वहां भी एक बोल दिया है, निर्गुण की उपासना क्या निर्गुण से, तो निर्गुण से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम साकार से, जब भक्ति मार्ग में ये कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए? तो क्या कहते हैं, गुरु के द्वारा गोविंद मिलता है। तो जो साकार के द्वारा तुम्हें परमात्मा का जो साकार रूप है, 3 रूप है। एक परमात्मा का निराकारी रूप है, निर्गुण निराकार, वो भावातीत कर्मातीत, डायरेक्ट तुम्हें कुछ भी इंटरफियर करेगा ही नहीं, तुम्हें कुछ देगा ही नहीं। मैं आपको बोल दूं, डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट देगा। उसने उसके साकार रूप की उपासना करो ना। आकारी रूप है शिव शक्ति, आकारी रूप शिव शक्ति के जो उन्होंने जो अवतार लिए है, साकार रूप है, जो महादेव का साकार रूप है, पार्वती का शक्ति का पार्वती अवतार है सारे। तो लोग भारतवासी साकार। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ జ్ఞానాన్ని, అనగా అనంత విశ్వాల జ్ఞానాన్ని చెప్తూ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని ఎలా పొందగలరు, ఎవరి ద్వారా పొందగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని హిందీ వీడియోలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం, సాకార్ బాపుతోటే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని యొక్క ప్రాప్తి అనేది లభిస్తుందా అనేటువంటి ప్రశ్నకు బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు సమాధానం. పిల్లలు, ఉపాసన భారతీయ శాస్త్రాల్లో నిర్గుణ నిరాకారుణ్ణి ఉపాసన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. అహం బ్రహ్మాస్మి, శివోహం అంటూ ధ్యానం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. అహం బ్రహ్మాస్మి బ్రహ్మస్వరూపం యొక్క ఉపాసన చేయుటకు కొందరు జ్యోతిర్లింగాన్ని తయారు చేసుకున్నారు. జ్యోతి అంటే లైట్, లైట్ అనగా లింగం స్వరూపము. జ్యోతిర్లింగముకి పూజ చేస్తూ ఉంటారు, జ్యోతిర్లింగానికి పూజ చేస్తూ ఉంటారు, అనగా నిరాకారుణ్ణి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది అయితే శివశంకరుణ్ణి పూజ చేస్తూ ఉంటారు, శక్తి యొక్క అవతారాన్ని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. రాముడు వచ్చారు, ఇక రాముడిని పూజ చేయటం ప్రారంభించారు. కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడిని పూజ చేయటం ప్రారంభించారు. దేవీ దేవతల యొక్క పూజ కూడా చేయటం ప్రారంభించారు. జ్ఞానం యొక్క లెక్కతోటి చూసినట్లయితే భక్తి మరియు జ్ఞానంలో ఆకాశమునకు భూమికి అంత తేడా ఉంది. నిర్గుణుడు మరియు నిరాకారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపము అంటే భావాతీత్, కర్మాతీత్, గుణాతీత్, త్రిగుణాతీత్గా ఉన్నటువంటి స్థితి.
రూపము. 3 గుణాలకు అతీతమైనటువంటి స్థితి గుణరహితంగా ఉండే స్థితి, అనగా సత్వ రజో తమో నుండి రహితంగా ఉన్నటువంటి స్థితి. ఇది ఒక పవర్ఫుల్ యొక్క స్థితి. ఈ పవర్ మీ లోపలికి రావటంతో ఇక నిరాకారుని యొక్క ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు పవర్ కావాలి, పవర్ తీసుకోవాలి అనుకుంటారు. కానీ ఇంత త్వరగా పవరు మీరు తీసుకోవాలి అంటే ఏకదమ్న నిర్గుణ నిరాకారు నుండి పవర్ మీరు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎలా తీసుకుంటారు? నిర్గుణ నిరాకారుని యొక్క ఉపాసన మీరు ప్రేమతోటి పొందాలి. ప్రేమ లేనిదే స్మృతి రాదు, స్మృతి లేనిదే పవరు రాదు. ప్రేమ లేకుండా పవర్ లభించదు. ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తూ ఉన్నాను. నిరాకారుని యొక్క ఉపాసన ఎంత గొప్ప ఉపాసన! ప్రేమ అనేది లేకపోతే అర్థం చేసుకోలేరు, పవర్ లేకపోతే అర్థము చేసుకోలేరు. అందుకని పైనుండి ఏదైతే ప్రేమ మీరు పొందలేదో, మీకు రాదో, ఆ యొక్క స్థితి మీకు అవగాహన కాదు. నిర్గుణ్ నిరాకార్ బ్రహ్మ అంటూ హిందూ శాస్త్రాల్లో అయితే రాశారు. ఇదే కాకుండా వేదాల శాస్త్రాల్లో కూడా అహం బ్రహ్మస్మి అంటూ వేల సంవత్సరాల నుంచి యుగాంతరాల వరకు కూడా తపస్సు చేస్తూనే ఉన్నారు. కొందరైతే యుగాంతరాలు జీవించి గుహల్లో ఉండి తపస్సు చేసిన వారు ఉన్నారు. హిమాలయాల్లో పర్వతాల్లో కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నారు ఈనాటికి కూడా. మరి వారికి ఏమీ లభించకపోతే దేన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు? ఎందుకంటే పరమాత్మను ప్రాప్తి యొక్క జ్ఞానము ఎలా పొందాలో అది తెలుసుకోకపోతే ఏమీ లభించదు, ఏమీ పొందలేరు. మీరు సాకారంలో ఉన్నారు, సాకార రూపాన్ని జ్ఞాపకం చెయ్యండి. సాకారముని స్మృతి చేయటం అనేది ఒక విధి. ఫస్ట్ సాకారాన్ని స్మృతి చేయండి, సాకారం నుండి మీరు ప్రాప్తిని పొందండి. సాకార స్వరూపంలో వచ్చిన పరమాత్మ తండ్రి జ్ఞానం ఇస్తారు. మీరు జ్ఞానాన్ని అడగండి సాకారంగా. ఏ విధంగా శివశంకర్ అంటారు కదా, మహాదేవుడు యొక్క ఉపాసన చెయ్యండి, త్వరగా భోలానాథుడు ప్రసన్నమైపోతారు, కొద్ది సమయంలోనే మీకు ప్రాప్తి లభిస్తుంది అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు శాస్త్రాల్లో. మీరు జ్ఞాన గంగలుగా ప్రవహించాలి. అందుకని జ్ఞానాన్ని మీరు అడగాలి. జ్ఞానసాగరుడైన పరమాత్మను జ్ఞానం అడగాలి. శివశంకర్ యొక్క ఉపాసన చేసేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది రాక్షసులు ఉన్నారు, కొంతమంది భూత ప్రేతాలు ఉన్నారు, అసురులు ఉన్నారు. ఆయన యొక్క పూజ చేసేవాళ్ళు అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు అని. దేవతలు పూజిస్తారు, బ్రాహ్మణులు పూజిస్తారు, మరి వైశ్యులు పూజిస్తారు, శూద్రులు పూజిస్తారు, అసురులు పూజిస్తారు, భూత ప్రేతాలు పూజిస్తారు. మరి అసురులు ఏమడుగుతారు అంటే స్థూలమైన వస్తువులు, భౌతిక వస్తువులు అడుగుతూ ఉంటారు. స్వర్గం యొక్క సుఖం కోరుకుంటూ ఉంటారు. స్వర్గం యొక్క
కోరికలు ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయో వరదానం ఇవ్వమని చెప్తారు. ఇంకా మమ్మల్ని ఎవరు చంపకూడదు, పలాని వాళ్ళు మమ్మల్ని చంపాలి, మాకు మృత్యువే లేకుండా వరం ఇవ్వండి అని అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా భస్మాసురు లాంటి వాళ్ళైతే నేను ఎవరి నెత్తి మీద చేయబెడితే వాళ్ళు భస్మం అయిపోవాలి అనే వరం కూడా కోరుకున్నాడు. మరి భస్మాసురు లాంటి వాళ్ళకు మహాదేవుడు తొందరపాటుగా త్వరగా ఆయనని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చని తొందరగా చేశారు. మహాదేవుడు త్వరగా ఆయన చేసిన భక్తికి తపస్సుకి ప్రసన్నమై వరం ఇచ్చేశాడు. ఆ వరం ఎంత ముప్పు తెచ్చిందో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మహాదేవుడి నుండి మీరు జ్ఞానం అడగండి. మహాదేవుడి నుండి జ్ఞానం అడిగినట్లయితే త్వరగా మీరు మహోన్నతమైన స్థానానికి, శివుడు సమానమైన స్థానానికి చేరుకోగలుగుతారు. వెంటనే మీకు లభిస్తుంది. ఈ జ్ఞానంతో మీరు వెంటనే అడగండి, నేను శివపురికి వెళ్ళాలి అని. ఆ మహాదేవుడి నుండి శివపురికి వెళ్ళటానికి వరదానం ఎవరైతే అడుగుతారో వాళ్ళకు తప్పకుండా ఆయన సీదా శివపురికి పంపిస్తూనే ఉంటారు. శివపురికి వెళ్ళి మీరు తృప్తి చెంది వెంటనే శివశక్తి అక్కడికి వస్తారు. శివపురిలో ఉండేది శివుడు శక్తి కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉంటారు, విడివిడిగాను ఉంటారు. అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు పరంధామానికి వెళ్ళాలని తపన ఉంటే, ధ్యాస ఉంటే, కోరిక ఉంటే ఆ కోరికను శివశక్తులు పూర్తి చేస్తారు. త్వరగా మీరు చేరుకోగలుగుతారు. ఇది ఈ బ్రహ్మాండంలోని రచన వరకు వారు వారి యొక్క మూలస్థానం స్వస్థానానికి చేరుకోవాలి. మరి బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు పరంధామం ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళాలి అని సంకల్పం చేయాలి. కొద్ది సమయంలోనే పొందగలుగుతారు. మీరు కూడా సాకార బాపు వచ్చి మనకైతే జ్ఞానం చెప్తున్నారో ఆ జ్ఞానాన్ని ధారణ చేయాలి. భక్తులకి అయితే సాకార రూపంలో ఉన్న శంకరుణ్ణి ఆరాధన చేస్తే వెంటనే శివపురికి పంపించేస్తాడు అన్నారు కదా. మరి ఇక్కడ బేహద్దు సాకార రూపంలో ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క పవర్ గలటువంటి బాపూజీ వచ్చారు. బాపూజీని ఆరాధించటం అంటే, జ్ఞాపకం చేయటం అంటే ఆయన విద్యను ధారణ చేయటం, విద్యను జ్ఞాపకం ఉంచుకొని స్వరూపంలోకి బాప్ సమానంగా కావటం. ఇదే ఆరాధన, సమాన స్టేజీ. అప్పుడు బేహద్ బాపు మన్ని తీసుకొని వెళ్తాడు. నాకు అందులోని ఏ వస్తువులు కూడా అవసరమే లేదు. ఏక్ బాప్, నాకు ఒక్కడే తండ్రి చాలు, పరమాత్మ చాలు, నా యొక్క మూల స్థానానికి నేను చేరుకోవాలి అనే సంకల్పం మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉంటారో తప్పకుండా ఆ యొక్క వరదానం బాపు ద్వారా లభిస్తూ ఉంటుంది మీకు. ఇక్కడైతే మాయావి ప్రజలు అంటే మాయకు వశమై మాయ ప్రపంచంలో జీవిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు మాయ కోరికలే కోరుకుంటారు. అంటే మాయ ప్రపంచంలోవి అంటే కంటికి కనిపించేవి వాళ్ళకున్నాయి, నాకు కూడా కావాలి ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు. మాయ ప్రపంచంలో సుఖము సాధన తోటి జీవించాలి అనుకొని అక్కడే ఉండాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. భౌతిక వస్తువులని కోరుకుంటూ ఉంటారు. మీరు ఏది అడిగితే అది ఇచ్చేస్తాడు కదా భోలానాథుడైనా మహాదేవుడు. ఇక దాన్ని అనుభవిస్తూ ఆయన్ని మర్చిపోతారు, వరదానాన్ని మర్చిపోతారు, మాయలో ఇరుక్కుపోతారు. పోనీ మాయలో ఇరుక్కుపోకుండా పురుషార్థం చేశారే అనుకోండి, ఆ యొక్క వస్తు వైభవాలతోటి మీరు దాన ధర్మాలు చేస్తారు, పుణ్యఖాతాన్ని సంపాదించుకుంటారు, స్వర్గలోకం వరకు వెళ్ళగలుగుతారు. స్వర్గలోకం వరకు మీకు ప్రాప్తి ఉంది, రండి తీసుకొని వెళ్ళండి అని చెప్పనవచ్చు. అసురులకైతే ఇంకా చాలా శక్తి లభిస్తూ ఉంటుంది కనుక ఇక స్వర్గం మీద దండయాత్ర చేస్తారు.
ఇంద్ర పదవిని లాగేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంద్రుడికి కూడా కొద్ది సమయం వరకే ఆ స్వర్గలోకంలో ప్రాప్తి, సుఖము. మళ్ళా ఆయన సీటు ఇంతకంటే గొప్ప ఆత్మ ఎవరైనా తపస్సు చేస్తే ఆ పుణ్య ఖాత అనుసారంగా ఆ ఆత్మకి ఇంద్ర పదవి లభించవచ్చు. ఇప్పుడున్న ఇంద్రుడికి పవర్ తక్కువైందనుకోండి, ఆయన పుణ్యఖాతా సమాప్తమైందనుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా శాపం వల్ల కూడా ఆయన గద్దె దిగవచ్చు, పవరు తక్కువ అవచ్చు, ఆయన పదవి పోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మరి ఏ విధంగా ఒకరినొకరు యుద్ధం చేసుకొని ఉంటూ ఉన్నారు. స్వర్గలోకంలో కూడా ఒకరికొకరు అసురులు, ఒకరిపైన ఒకరి యుద్ధము, మూడో వాళ్ళు జ్వరబట్టం, ఇలా జరుగుతూ ఉంది. దేవాసుర సంగ్రామం అని దీన్నే అంటూ ఉంటారు. ఎవరైతే జ్ఞాని ఉంటారో వాళ్లకు అయితే నాకు శివపురి కూడా వెళ్ళాలని ఏమీ లేదు, శివపురికి వెళ్ళి ఇంకా పైన పరంధామానికి వెళ్ళిపోవాలి అంటూ నిర్గుణ ఉపాసన చేస్తారు. అంటే నిరాకార బిందు జ్యోతి స్వరూపాన్ని, పరబ్రహ్మని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. నిర్గుణ యొక్క ఉపాసన, సాకారం యొక్క ఉపాసన చేయిస్తూ ఉంటారు. నిర్గుణ ఉపాసన చేస్తారు, సాకారం యొక్క ఉపాసన కూడా చేశారనుకోండి, త్వరగా మీకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే నిర్గుణుడు ఎవరైతే బ్రహ్మస్వరూపంగా ఉన్నారో ఆయన ఉపాసన సగుణోపాసన, నిర్గుణోపాసన, నిరాకారోపాసన, జ్యోతిర్ ఉపాసన అని ఇలాగా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. క్రిస్టియన్స్ కూడా ఏమంటారు, క్రైస్ట్ కూడా ఏమన్నాడు, నేను మెసెంజర్ ఆఫ్ ది గాడ్ అండ్ గాడ్ ఈజ్ లైట్ అని చెప్పాడు. యేసు క్రీస్తు నేను సందేశవాహకుడిని, గాడు యెహోవా నన్ను పంపించారు మీ అందరికీ సందేశం ఇవ్వమని. పరమాత్మ అనేవాడు గాడ్ లైట్, నేను పైగంబర్ని, ఆయన సందేశం తీసుకొచ్చి మీ దగ్గరికి వచ్చాను అని చెప్తూ ఉంటారు. అదైనా నిరాకారుణ్ణి జ్ఞాపం చేయటమే. దీన్ని హిందువులు శివుడు నిరాకారుడు బిందువు అంటారు, వాళ్ళు గాడ్ ఈజ్ లైట్ అంటున్నారు. ఈ విధంగా ముసల్మాన్లు కూడా ఇంకేమంటారు, మొహమ్మద్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన యొక్క సింబల్గా నక్షత్రాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు కూడా 7 ఆకాశతత్వాలకు అతీతంగా నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. ఎక్కడైతే అల్లా యొక్క ప్రకాశము పైన ఉందన్నారో నూర్, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఏమొచ్చిన వాళ్ళు కాదు, అక్కడి నుంచి వచ్చారు. ఇక్కడ కూడా చూడండి, బ్రహ్మకుమారిస్ మురళిలో కూడా బ్రహ్మకుమారిస్ యొక్క బేసిక్ ఫౌండేషన్లో కూడా వాణిలో ఏదైతే చెప్పిందో జ్ఞానము, అది డైరెక్ట్గా జ్ఞానం చాలా తక్కువ, దద్దలేఖరాజు ఇచ్చినది ఎక్కువ. నిరాకారం నుండి నిరాకారి వారసత్వం కావాలా అనే ప్రశ్న వేశారు ఆ మురళిలో. నిరాకారుడు డైరెక్ట్గా ఏమీ చేయడు, వారసత్వం ఇవ్వడు. అందుకే నిరాకారుడు ఆకారి అయ్యి సాకారంగా కూడా అయ్యి పాత్ర చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక విషయం మీరు బాగా గుర్తుంచుకోండి, డైరెక్ట్ నిరాకారుణ్ణి ప్రేమించటం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఆయనకి సాకారం లేకపోతే ఆకారి రూపం లేదు కాబట్టి మీకు ప్రేమ ఫీలింగ్ అనేది కలగదు. అలౌకిక ఆనందము కలుగుతుంది, కొంచెం సాకారం నుండి ప్రేమ వస్తూ ఉంటుంది. ప్రేమ లేకుండా ప్రాప్తి అనేది లేదు. బ్రహ్మస్వరూపం కావాలి అని ఎన్నో యుగాంతరాలుగా తపస్సు చేస్తూ అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే బ్రహ్మని, జ్యోతి స్వరూపాన్ని, లైట్ని, ఇంకేం లేదు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ నేను ప్రాక్టికల్గా అనుభవి మూర్తిగా అయి చెప్తూ ఉన్నా. డైరెక్ట్ నిర్గుణ ఉపాసన అనేది సరైనది కాదు. 85 సంవత్సరాల నుండి బ్రహ్మకుమారిసు రాత్రి బగళ్ళు నిరాకార బిందువు గురించి తపస్సు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇల్లు వాకిలు వదిలేసి కూడా అక్కడ కూర్చొని సరెండర్, సమర్పణ కన్యల్లాగా యోగం చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఏం లభించింది?
ఆయన చెప్పాడు నిరాకారం నుంచి నిరాకారి వారసత్వం కావాలా అని. వాళ్ళు అలాగే అంటున్నారు, మన స్వర్గ ప్రాప్తి అంటున్నారు. నిర్గుణ ఉపాసన, నిర్గుణ నుండి మీకు ఏం లభిస్తుంది? ఆయన దగ్గర ఏ గుణాలు లేవు. అంటే మీరు సాకారం నుండి ఏదైతే మరి ప్రార్థన చేయటం భక్తిలో మీరు నేర్చుకున్నారో, సాకారంలో చెప్తూ ఉంటారు. గురు గోవింద్ ఇద్దరు పక్క పక్కనే నిలబడితే నీకేం కావాలి అని అడిగితే తులసీదాస్ నాకు గురువు కావాలి అని అన్నాడు. ఎందుకని? గురువే గోవిందుడి దగ్గరని కలుపుతాడు. సాకారం ద్వారానే సాకార పరమాత్మ యొక్క ప్రాప్తి మీకు కలుగుతుంది. ఆయనకి 3 రూపాలు ఉన్నాయి. పరమాత్మకు నిరాకారి రూపం ఉంది, నిర్గుణ నిరాకారి రూపం, భావాతీత, కర్మాతీత, గుణాతీత రూపం. డైరెక్ట్ మీకు లభిస్తూ ఉంది అని గుర్తుంచుకోండి. డైరెక్ట్గా సాకారం నుండి అని కాదు, నిరాకారం నుండి కాదు, ఇండైరెక్ట్గా బాపు అకారి రూపం ద్వారా ఇస్తూ ఉన్నారు. అందుకని సాకార రూపం యొక్క ఉపాసన చేయండి. అకారి రూపము ఉంది శివశక్తి రూపంలో. అకారి రూపము శివశక్తిని ఆహ్వానించండి. మహాదేవుని యొక్క సాకారి రూపము అది. పార్వతి పరమేశ్వరుడు యొక్క రూపము, సాకార రూపము, శక్తి రూపము, పార్వతి యొక్క అవతారము. అందుకనే భారతవాసీలు ఎక్కువగా సాకారునికే పూజ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇది మీరు అర్థం చేసుకొని ధారణ చెయ్యండి. మీకు ప్రతి ఒక్క విషయము అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, నమస్తే. పరం శాంతి. బేహద్ के बेहद परम परम महाशांति है. बेहद परम महाशांति.